जय जगन्नाथ बंधुगण आज +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पिला नहीं आसी ऑप्शनल ओडियार सेकेंड चैप्टर इच्छादिन ओडियार सेकेंड चैप्टर जहाँ नाम हो सरसुंदर पार्ट 1 आम ऑलरेडी सारी देचे जी देखी ना जल्दी जाए देखी नियंतु एवं आज पार्ट 2 टी आम आलोचना करवा समस्त कही रखुचे जी चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियो को फास्ट और लास्ट पर देखी नियंतु कहीं नचेत बुझीपारे ना तेणुक समस्त वीडियो फास्ट और लास्ट पर देखूँ और निज निज सांग मान सेयार करते तेज डेरी कहीं करवा चलतु देखने पार्ट 2 कौन कौन अच्छी तो आमर सरी जाइथिला जे सबु करे ज्योतिका जे दैव विधाता एपर्यंत सरी जाइछि तथापि कही रखुची जे कौन सरसुंदरी द्विती गोपनगर रे जेते सबु घर थिला सबु घरे से दैव विधाता अर्थात जेपरी विधाता कर नीति को कहीं अमान्य करि पारंती नाही कहीं भी काटी पारंती नाही ठीक से भाव में द्युतिकार बाणी को द्युतिकार कथा को कहीं भी अवहेला करती नहीं कहीं भी अमान्य करती नहीं समस्त ता कथा को मानती ठीक से भाव में सत्य जमी गोपनगर रे सी समस्त घरे घर भाग्य विधाता स्वरूपिणी थिला तापर कौन देखिए चलते देखा गोविंदर मध्यस्थ को जे गोपपुरे रही जतने विधाता को अछई नहीं दिखाई गोविंद को मध्यस्थ को अर्थात सत्यजमी प्रेम स्वरूपा श्रीकृष्ण एवं प्रेम स्वरूपिणी राधांकर प्रेमर मध्यस्थता करने आज द्युति कौन गोपनगर रे रही अच्छी सत्यजमी जतने विधाता को अच्छे नहीं पाए कौन कहते सत्यजमी विधाता सत्यजमी विधाता द्युति को आज निभाई अर्थ कौन पठेछि ना कुआड़े पठेछि गोविंद मध्यस्थता करने प्रेम लीला को मध्यस्थता करने आज विधाता द्युतिका सरसुंदर की गोपनगर को पठाई ताहार महिमा बा कहबई किस एका द्युतिका मोहि पारई दस ताहार महिमा कहबई किस ताहार माने कहार ना द्युति सरसुंदरीर महिमा सरसुंदरीर एपरी भाव में सबुतिरे जगत जीना सबुतिरे गुण गाई जे ता महिमा किए कह कहते ता महिमा किए कह से परा एका मोहि पारई दस दिश से एका से एकुटिया 10 दिग को मोहि पारे किए ना द्युति सरसुंदरी गोपनगरे अच्छंती जेतेक गोपालुनी कहीं लंघी न पारती एक द्युतिकार बाणी जे गोपनगर रे जेतेक गोपालुनी अच्छे गोपनगर रे जेतेक गोपालुनी माने अच्छंती केही भी हेले केही जणे भी हेले उल्लंघन कर लंघी अर्थ कौन उल्लंघन करवा बा भांगी देवा केही हेले द्युतिकार बाणी को द्युतिकार कथा को उल्लंघन करती नहीं बा भांगती नहीं द्युतिकार समस्त कथा को मानती राधा माधवंकर राहस तिरंग भाव पूर्वजन्म बासनार द्युतिका जानईना ठाव राधा माधवंकर राधा एवं माधव अर्थ कौन श्रीकृष्ण राधा एवं माधवंकर जो राहस रतिरंगार राहस अर्थ कौन जो तांकर प्रेमर राहस रास रास जो आम जहाँ कहे तो प्रेमर राहसटी रतिरंग भाव किए जाने द्युतिका जाने केते काल जाने पूर्व जन्म जाने जिते बेले कहीं आम देखी ना द्युतिका भूत भविष्य वर्तमान को देखिपारे भूत अर्थ कौन अतीत एवं भविष्यत एवं वर्तमान को द्युतिका जानीपारे से भाव में पूर्वर द्युतिका कौन होती ना राधा माधव रतिरंग भाव जानी स्वभावे कुआर पूर्णमी जे उत्सव नंद घरे नवरत्न कांचन जे नेउछंती जे जहारे जे स्वभावे सुसुंदर भाव सुंदर भाव कुआर पूर्णिमा उत्सव जिते बड़े नंदर घरे आयोजन होती पालन करा अनेक लोक आसुचंती नवरत्न कांचन जे नेउछंती जे जहारे अनेक लोक आसुचंती सेठारे कौन राजा नंद अनेक गुड़िए मणि कांचन रत्न आदि अनेक गुड़िए अलंकार जिनिस समस्त की दान करुछंती समस्ते कृष्ण को दर्शन कर आशीर्वाद देउछंती एवं किछि अलंकार रत्न नवरत्न किछि अलंकार स्वर्ण रौप्य सबकिछि नहीं जाउछंती जे जहा
ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନୀରବେ ବସି ନନ୍ଦ ବିହଳୁଛନ୍ତି ଆଏ, ଚହଳ ବାଜୁଅଛି ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଯାଏଁ। ନୀରବେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିକି ନନ୍ଦ ସେଠି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନନ୍ଦ ବସିକି ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି, ଆୟ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚହଳ ବାଜୁଅଛି, ଚହଳ ବାଜୁଅଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ଚହଳ ବାଜୁଅଛି ନା ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଚହଳ ବାଜୁଛି ନା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଯାଏଁ। ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ଅର୍ଥ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ବାଜୁଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଭାରତ ପାଇଁ ଦୂତିକା ଅଇଲା ଅତି ବେଗେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଦୂତିକା ଅଇଲା ଅତି ବେଗେ, ଦ୍ରହସିତ ହରିଣ ଆସି ମିଳିଲା ନନ୍ଦର ଆଗେ। ଯେ ବାରତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧୁବନ ପର୍ବତଠୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଖୁସିରେ ଏହି ଖବର ପାଇ, ବାରତାର୍ଥ ଖବର, ବାରତାର୍ଥ ଖବର, ଏହି ଖବର ପାଇ ଦୂତିକା କ'ଣ ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ନା ମିଳିଲା ନନ୍ଦର ଆଗେ, ନନ୍ଦଙ୍କର ଆଗରେ ଆସିକି ମିଳିଲା, ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଆସି ମିଳିଲା। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଧାଇ ମାଗିଲା ଅବନୀଳେ, ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ବଧାଇ ମାଗିଲା, ବଧାଇ ଜଣାଇଲା ଯେ କ'ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ନମସ୍କାର କରି ବଧାଇ ଜଣାଇଲା, ବଧାଇ ମାଗିଲା ଯେ କ'ଣ ତୁମର ପୁତ୍ର ଆଜି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ତୁରିତେ ମିଳିଲା ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଦୋଳି ତଳେ, ଦେଖିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହୋଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବହରି। ଯେ ତୁରିତେ, ତୁରିତେ ଅର୍ଥ ଅତି ଶୀଘ୍ର, ତୁରିତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର, ମିଳିଲା ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଦୋଳି ତଳେ, ଯେ ତୁରିତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଗୋବିନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଳି ତଳେ ଯାଇକି ମିଳିଲେ କିଏ ନା ତୃତିକା ସରସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହୋଇ ପହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବହରି, ଏବଂ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି କେଉଁଠି ଦୋଳି ତଳରେ, ସେଠି ଦେଖିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହୋଇ ପହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବହରି। ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେବହରି ପହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ଅର୍ଥ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁଚିକି ମହାଗୌର ତିମିରି, ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁଛି। ତିମିରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ଅନ୍ଧାର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଘୋର, ଏ ମହାଘୋର ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଉଇଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଉଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚାରିପାଶେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାରୀ ବୃନ୍ଦ, ରତ୍ନପଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଚାରିପାଶେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନପଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏବଂ ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ କିଏ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛାମୁରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ଖଟଦୋଳି ଧରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମତେ। ଛାମୁରେ, ଛାମୁରେ ତ ନିକଟରେ ନା କାହା ନିକଟରେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳିର ନିକଟରେ, କିଏ ନା ଯଶୋବନ୍ତୀ ବା ଯଶୋଦା, କାହା ସହିତ ନା ଧାତ୍ରୀଗଣ ତାଙ୍କ ସହଚରୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଛାମୁରେ ଧାତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଖଟଦୋଳି ଧରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମତେ। ଏବଂ ଖଟଦୋଳି, ତାଙ୍କର ଖଟଦୋଳିକି ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ସେ ଖଟଦୋଳିକି ଧରିକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ଅନାଇକି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆବରି ଯେସନେକ ଉଦୟ ନକ୍ଷତ୍ରପନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଗୋପୀମାନେ ବସନ୍ତି ସେହି ମତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆବରି ଯେମିତି ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ରପନ୍ତି ତାରକାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଗୋପୀମାନେ ବସନ୍ତି ସେହି ମତି। ଦୂତି କହୁଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବିକଚ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଯେସନେକ ରାଜହଂସ ମେଳା, ତେସନେକ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଦିଶନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା। ସେ କହିଲେ, ସରସୁନ୍ଦରୀ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିକଚ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ,
ବିକଚାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ବିକଚାର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ବା ବିକଶିତ। ଏ ବିକଶିତ ପଦ୍ମବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜହଂସଟି ଖେଳିଥାଏ, ରାଜହଂସଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତେସନେକ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଦିଶନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା। ନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକଇ ବିଶିକେଶନ ବଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜ ଦିଶୟତି ସଞ୍ଚ, ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତେଜ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ କ'ଣ? ଦିଶୟତି ସଞ୍ଚ, ସଞ୍ଚ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର, ସଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତୁଳନା ନାହିଁ। ପଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ ତୁଳନା ନାହିଁ, ତୁଳନା କରିହେବନି। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ, ତ୍ରିଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। କାହାର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଯୋଗୀ ଜନମାନେ ଯେବଣେ ପଦ୍ମପାଦକୁ କରନ୍ତି ଲୟ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ। ଯୋଗୀଜନମାନେ ଯେବଣ ପଦ୍ମପାଦକୁ କରନ୍ତି ଲୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗୀଜନମାନେ ସେହି ପଦ୍ମପାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୟ କରନ୍ତି, ଲୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଲୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ବହି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ। ଆଜି ସେହି ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେହି ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଲୟ କରନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି କ'ଣ? ଧରା ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଳିତ ରୂପ ଧରି ଏ ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରାରେ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟପାନ, ତହିଁକି ପଟାନ୍ତର ଦେବା କିସ ଥାନ। ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର, ସିଏ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟପାନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟପାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତହିଁକି ପଟାନ୍ତର ଦେବା କିସ ଥାନ। ତାଙ୍କର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଥାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ଥାନ। ଥାନ ଅର୍ଥ ଜାଗା ବା ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖିବା, କେଉଁ ପଟାନ୍ତର କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା? ସେ ତୁଳନାର ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ନିରାକାରମୟ ନିର୍ବାଣ ପୁରୁଷ ସେ। ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଯାହାର ରୂପକୁ ନୁହଁ ସରି, ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହ ଥାରେ। ଅଶେଷ, ଏ ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ, କନ୍ଦର୍ପ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର। ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା କିଏ ଥାଏ, ତେବେ କନ୍ଦର୍ପକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ, ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ, ଯଦି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ମିଳନ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜାଜଲ୍ୟମାନ ତେଜକୁ ସରି ନୁହେଁ, ଶରୀର ତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତେଜ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜାଜଲ୍ୟ ତେଜ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ, ତାହାର ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହ ଥାରେ। ଆଜି ଏ ନିରଞ୍ଜନ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଏ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଏ ପୁରୁଷ, ନିରାକାର, ଯାହାର ଆକାର ନାହିଁ, ନିର୍ଗୁଣ, ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣଠୁ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ନିର୍ଗୁଣ, ଯିଏ ଦେହଧାରୀ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଧରା ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗ୍ର ନର ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, କିଏ କହୁଛି? ନୃତ୍ୟ କହୁଛି ନା ଧନ୍ୟ ଏ ଗୋପନାରୀ, ଗୋପ ନରନାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଆଜି। ନା କାହିଁକି? ନା ସଦ୍ଭାବେ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ସଦ୍ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସବୁଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ରେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେ ନ ଯାଆନ୍ତି, କେବେ ହେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଲୟରେ, ଏକ ସେମିତି ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି? ନା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକ ଲୟରେ ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ, ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେ ନ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ କାହାରି ଚିତ୍ତ, କାହାରି ମନ ଅନ୍ୟ, ଆନରେ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ, ଆନରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ କେବେ ହେ ନ ଯାଆନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଲୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇକି ରହିଛନ୍ତି।
ଛଦ୍ରମେ ବାଳିତ ରୂପ ଯେ ଯେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ୱାମୀ ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନା ଛଦ୍ରମେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଜି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବାଳିତ ରୂପ ଆଜି ସେ ନିରାକାରମୟ ନିର୍ଗୁଣ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାଳିତ ରୂପକୁ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଆଜି ବାଳିତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆଜି କ'ଣ ବାଳିତ ରୂପ ଧାରଣ କରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳିରେ ଆଜି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସନେକ ଅବକାଶେ ସେ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲା ଦୂତି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି। ଯେମିତି ଏସନେକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି କ'ଣ ହେଲା ଅବକାଶେ ସେ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲା ଦୂତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି ଦୂତି କ'ଣ କଲା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ନିରାକାରମୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି କିଏ ଦୂତି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କ'ଣ ଦୂତି ଜାଣିଦେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିରାକାରମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୂତିକା ଛାମୁରେ ଉଭା ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହେଉଇଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏବଂ ଦୂତି କ'ଣ କଲା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କରପତ୍ର ତ ତାର ଏଠି କରକୁ ହାତକୁ ଏଠି ପତ୍ର ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି କହିଛନ୍ତି ଦୂତିକା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜର କରପତ୍ରକୁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛାମୁରେ ଉଭା ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛାମୁରେ ଯାଇକି ଉଭା ହେଇଛି ଯାଇ ମିଳିଛି ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସହଚରୀ ଅନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସହଚରୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି। ଉଭୟେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଯେ ହୋଇଲା ଭେଟା ଭେଟି ଶଶଧର ଉଦୟ ହୋଇଲେ ଆକାଶେ ଘଟି। ଯେ ଉଭୟ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଭୟ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ କାହାର ଦୂତିକାର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ଏମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି ଭେଟା ଭେଟି ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଶଶଧର ଉଦୟ କିଏ ହୋଇଲେ ଆକାଶେ ଘଟି କ'ଣ ସତେ ଦୂତିକି ଲାଗିଛି ଆଜି ଶଶଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କ'ଣ ଆକାଶରେ ଆସି ଉଦୟ ହୋଇଲେ କି ଦେଶନେ ବିକାଶଇ କୁମୁଦ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ଦୂତି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶନେ ବିକାଶଇ କୁମୁଦ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁମୁଦ ଆଜି ବିକଶିତ କଇଁବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କିଏ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଶଶଧର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଘଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶଶଧର ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଭୋ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ ତୋତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି ଏ ମୋର ପାତକ ସମ୍ପୋଡ଼େ ନାଶ କଲି। ଭୋ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂତି କହୁଛି ହେ ଦେବ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରମୟ ନିର୍ବାଣ ପୁରୁଷ ହେ ନିର୍ଗୁଣଧାରୀ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିକି ମୁଁ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିସ୍ତରିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି ତରିଗଲି ଆଜି ମୁଁ ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୋଡ଼େ ନାଶ କଲି। ତୋତେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏ ମୋର ଯେତେ ପାପ ଥିଲା ପାତକ ଅର୍ଥ ପାପ ମୋର ଯେତେ ପାପ ଥିଲା ସମ୍ପୋଡ଼େ ନାଶ କଲି। ସମ୍ପୋଡ଼େ ଅର୍ଥ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାରକୁ ନାଶ କରି ଦେଲି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା ମୋର ପାପ ଭାର। କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ତୁ ହେଉଛୁ କଳପାଧି ପୁରୁଷ ନା କଳପାଧି ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ଯୁଗମୟ ପୁରୁଷ ତୁ ଯୁଗାଧିମୟ ପୁରୁଷ ତୁ କିଏ କହୁଛି ଦୂତି କହୁଛି କାହାକୁ କହୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛି ତୁ ପୁରା ଯୁଗାଧିମୟ ପୁରୁଷ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ହେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ତ ଶିବ ତୋର ପାଦ ପୂଜାକୁ କରନ୍ତି। ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଆସିଲା ହାରି ଶେଷ ପଦ ନା କ'ଣ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ ତିନି ମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ହେ ନିରାକାରମୟ ପୁରୁଷ ଦୂତି କହୁଛି ହେ ନିରାକାରମୟ ପୁରୁଷ ହେ ନିର୍ମଳମୟ ପୁରୁଷ ହେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ ତିନି ମନ୍ତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପାପୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଉଦୟ ହୋଇଛୁ ଧରା ଅବତାରଣ କରିଛୁ ବାଳିତ ରୂପ ଧରି ଏ ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ ତୁ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା?
ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଅ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।